जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा अज आपां पढ़दे हां वाक दीआं किस्मां। जदों आपां वाक दीआं किस्मां दी गल करदे हां ते वाकां दी जिहड़ी वंड है वो दो तरीकिਆਂ नाल कीती जांदी है। एक ते रूप दे आधार ते जां बनतर दे आधार ते कि वो बने किहड़ी किस्म नाल आ, ते दूसरा उन्हां दे कारज दे आधार ते। सो वाकां दी श्रेणी वंड दो तरह नाल हुंदी, एक बनतर दे आधार ते दूसरी कारज दे आधार ते। बनतर के आधार के उत्ते वाक जिहड़े उन्होंने तीन किस्मां च अगों वंडिया जाता। एक सधारण वाक, दूसरे संयुक्त वाक, तीसरे मिश्रत वाक। जदों भी असीं वाकां की गल करते हैं तो इन्हां दे नावां तो ही स्पष्ट हो जाता है कि सधारण वाक जिहड़ा वो की होऊगा, संयुक्त की हुंदा आ, मिश्रत की हुंदा। सधारण वाक दे विच की हुंदा कि वख-वख उपवाकां विच वंडिया नहीं जाता। इहदे विच एक ही उदेश ते एक ही विधेय हुंदा आ, ठीक है, एक ही इहदे विच किरिया हुंदी है। सो इहो जे वाक जिन्हां च एक ही उदेश, एक ही विधेय होवे, एक ही किरिया होवे, उन्होंने आपां सधारण वाक कहने, ठीक है। नाम वाकंश ते किरिया वाकंश सधारण वाक दे लाजमी तत्त मन्ने जांदे, भाव कि एक नाम होना चाहिए, उहदे विच एक किरिया होनी चाहिए। सैकेंडली आपां पढ़दे हां संयुक्त वाक। संयुक्त वाकां दी बनतर जिहड़ी वो सामी हुंदी आ। सामी का मतलब हुंदा कि बराबरता का भाव रखण वाले हुंदे, भाव कि जिहड़ा वाक दे दो हिस्से हुंदे आ उन्हां विच बराबर ते ही दो जिहड़े शब्द आ जां वाकंश आ पए हुंदे। विचकार उन्हां दे जिहड़ा समान योजक लगदा आ, इस तरीके दे नाल ओह वाकां नूं जिहड़ा बराबरता का भाव दिंदा है। मिश्रत वाक जिहड़े उन्हां दी बनतर असामी मन्नी जांदी। असामी का मतलब कि बराबर नहीं हुंदी, अबराबर हुंदी है। इहदे विचले उपवाक बराबरता के पੱਧਰ उत्ते नहीं विचरदे। कोई उपवाक वड्डा हुंदा आ, कोई उपवाक छोटा हुंदा है। ते मिश्रत वाकां दे लगभग स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा अधीन योजक लगे हुंदे। डिटेल दे विच असीं अग्गों पढ़दे हां। दूसरी किस्म साडे कोल हैगी कारज के आधार ते। कारज के आधार ते वाक जिहड़े वो 6 किस्म दे। सब तो पहला हुण असीं पढ़दे हां कि बनतर के आधार ते वाक दीआं किस्मां जिहड़ियां 3 ने उन्हां च की हुंदा, की उदाहरणां। जिहड़ा वाक वख-वख उपवाकां विच ना वंडिया जा सके, जिहदे विच एक ही उदेश ते एक ही विधेय होवे, भाव सबजैक्ट ते एक ही प्रैडिकेट होवे, उन्नूं असीं उकैरा, एक किरिया वाला जां सधारण वाक कहने। इहदे विच किहड़ियां चीज़ां दा होना जरूरी आ? एक ते नाम दा, दूसरा किरिया दा। भाव कि अजिहा वाक जिहदे विच एक नाम लगा होए, एक किरिया लगी होवे, उन्नूं असीं सधारण वाक कह सकदे। उदाहरण दित्ती आ, रजिंदर पढ़ रही है। वाक नूं एनालाइज करो, तोड़ के वेखो, वाक दे वख-वख हिस्से करो। वाक दे विच रजिंदर शब्द जिहड़ा वो की आ? नाम आ, ठीक। पढ़ रही है किरिया भी शब्द आ। सो कुल मिला के वाक नूं जे असीं वेखीए ते इहदे विच एक नाम आ ते एक किरिया आ पढ़ना। ते इह वाक जिहड़ा वो किहड़ी किस्म दा हो गया? सधारण किस्म दा, ठीक है। दूसरा हैगा संयुक्त वाक। संयुक्त वाकां दी बनतर सामी हुंदी आ, मतलब बराबर हुंदी आ। सामी दा भाव हुंदा कि दोवें पासिਆਂ तो वाक नूं जे असीं चुक्कीए तो इक्को ਜਿਹੇ शब्दां दे नाल ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। इस तरीके दे नाल ਇਹ वाक सुतंत्र ਜਿਹੜਾ उपवाक हुंदा, दो ਜਾਂ दो ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ उपवाक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। सब तो वड्डी चीज़ ये की है कि असीं संयुक्त वाकां नूं किवें पछाण सकदे हां। इन्हां दे विच समान योजक लगे हुंदे आ। की हुंदा संयुक्त वाकां दे विच? समान योजक। दो जिहड़े उपवाक आ जां जे दो तो ज़्यादा भी उपवाक होण ते समान योजकां नाल जुड़े हुंदे, ठीक। जां कौमा लगा हुंदा जां समान योजक। ते अते पर जां चाहे फिर भी परंतु सगों, ये सारे जिहड़े वो समान योजक आ। उदाहरण दसी आ, राह पिया जाणीए जां वाह पिया जाणीए। जां शब्द जिहड़ा इहदे विच समान योजक आ, इनूं विचों कढ दो, ठीक। राह पिया जाणीए एक जिहड़ा उपवाक आ, सैकेंड उपवाक हैगा वाह पिया जाणीए, ठीक। दोवें बराबर ते आ, सामे आ, ठीक। दोवां ही वाकां नूं जिहड़ा एक समान योजक जां ने जोड़िया ते जोड़ के पूरे दा पूरा एक संयुक्त वाक बन गया। सैकेंड वाक हैगा खुशबू कविता बोलदी रही, ठीक। एक उपवाक आ, मैं लिखदी रही, सैकेंड उपवाक आ। दोवां उपवाकां नूं किन्ने जोड़िया आ? अते ने। अते इत्थे जिहड़ा समान योजक आ। जे असीं दोवां वाकां नूं अलग अलग भी कर दईए ते तां भी दोवें वाकां दे आपो अपने अर्थ जिहड़े आउंदे आ। खुशबू कविता बोलदी रही एक मीनिंगफुल सेंटेंस आ,
ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪਵਾਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸਾਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵਾਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਉਪਵਾਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ, ਕਿ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਆ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਲੱਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਯੋਜਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਵਾਕ ਆ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਿ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ, ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਸਗੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ, ਜੇ, ਜਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਆ।